नियम गलत ने। ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 50 ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। रुख करते हैं, होर जानकारी लैन की कोशिश करते हैं इस खबर के उत्ते। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी दिल्ली तो साडे नाल फोन लाइन के उत्ते ने। शैलेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी है, एग्जैक्टली क्या मीनिंग निकाला जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो भारत के ऊपर या भारत के साथ साथ जो और देशों के ऊपर टैरिफ को लेकर बहुत विवादों में रहे हैं ट्रंप, उसी को लेकर ये मामला है? देखिए, बिल्कुल ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी, और हमने देखा है कि न सिर्फ भारत पर बल्कि कई देशों पर ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए थे। और जाहिर तौर पर जो अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया गया है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है ट्रंप के लिए अपने ही घर में। लेकिन अहम बात यह है कि जो सवाल खड़े किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे ये साफ है कि जो जिस तरीके से ये टैरिफ लगाए गए थे उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। अगर आपको बताएं कि ट्रंप ने इस्तेमाल किया था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उसके तहत उन्होंने ये टैरिफ लगाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे टैरिफ लगाने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल जो है वो वहां की कांग्रेस या वहां की संसद ही इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसे में 6-3 की रूलिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा झटका है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ट्रंप ने सभी देशों पर, भारत समेत सभी देशों पर जो टैरिफ लगाए हैं, उससे जो वसूली की है अमेरिका ने, अब उस वसूली का क्या होगा, क्या वो रिफंड होगा, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए हैं वो तरीका गलत था। हालांकि अब ट्रंप इस पर क्या जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक अहम बात आपको और बता दें कि आज ही अमेरिका के जो एम्बेसडर भारत में है सर्जियो गोर, उनकी तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया था रूस से तेल आयात करने को लेकर, उसको खत्म कर दिया गया है। उसको लेकर एक हस्ताक्षर कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे। लेकिन जो बाकी जो कम करना है 25% से 18%, वो बहुत जल्द होगा। उस पर भी उन्होंने कहा कि हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन वो भी बहुत जल्द होगा। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसके बाद नए टैरिफ पर जो चर्चा हुई थी, वो तो जल्द लागू हो जाएगी, इस तरह की इंडिकेशन दी हैं। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप के उन तमाम फैसलों को, टैरिफ से जुड़े फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वैसे में ये एक बड़ा झटका लगा है। शैलेंद्र, मैं और आसान भाषा में अगर समझूं दर्शकों के लिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ट्रंप टैरिफ को लेकर आदेश दे चुके हैं, क्या वो भी रोल बैक करने पड़ सकते हैं, या फिर वो कांग्रेस यानी संसद के जरिए ही उनको इंप्लीमेंट करना होगा? इसका निचोड़ ये निकाला जाए बात का? देखिए, अगर तो मोटा मोटा समझे तो ट्रंप के फैसले पर सवाल खड़े किए गए हैं। ट्रंप के फैसले को गलत बताया गया है कि जिस तरह से उन्होंने इस एक्ट का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाए हैं, वो तरीका गलत है। ये अधिकार सिर्फ वहां की संसद का है। तो ऐसे में ट्रंप के फैसले को गलत ठहराया गया है वहां की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी इंश्योर करेगी कि वो ये तमाम जो रिफंड जो भी उन्होंने इससे टैरिफ से जो अमेरिका ने जो कमाई की है, क्या वो रिफंड करना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सहमति नहीं जताई और कहा ये फैसला जो ट्रंप का वो गलत है। लेकिन ये जरूर होगा कि अब आने वाले वक्त में अगर ट्रंप किसी नए देश पर अगर टैरिफ लगाना चाहते हैं तो वो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में अब उनको सीधे तौर पर वहां की संसद की मंजूरी चाहिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसका एक भी बहुत क्लियरली मतलब यह है कि फिलहाल ਜਿਹੜੇ टैरिफ लगा दिए गए उसके उत्ते की इसका असर आदेश का आउंदा है, देखना होगा। इसका मतलब यह भी है कि शायद उत्थे ही गल रुक जाए, उसनूं होर वधाया ना जा सके। जिवें पिछले दिनों के फ्लैक्चुएट होंदा होया नज़र आया, कदे 50%, 52%, 25%, हुण 18%। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट तो झटका लग्या है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तो डोनाल्ड ट्रंप।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਪੁੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਜਾ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੂਗਾ। ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਪੁੱਜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਜਾ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੂਗਾ। ਖੈਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੈਡੇਕ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੌਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਵਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀ? ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 40 ਏਕੜ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
ਤੇ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10-12 ਏਕੜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ 1000 ਏਕੜ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 990 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਬਨਾਮ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ। ਖੈਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੋਸਟਰ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਗੁਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਜਾਉਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆ। ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ तमाम ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।